नमस्कार। बेले बेले परंपरा नारे अनेक कथा को आमे न बुझी न सुझी ताकू आपणे नहीं थाउ हेले बेले बेले अनेक कथा को आमे छाड़ी दे थाउ। ए जेपरिक दंडयात्रार परंपरा अति महान अति पुराणा अति प्राचीन ताकू जुग जुग धरी जो दंडुआ माने परिवेषण कर पालन कर सत किंतु गोटे बर्तमान के सृष्टि होती ताहला परंपरा गोटे पटे चली ठीक अच्छी अन्य पटे जो राति रे जो नाटक परिवेषण कराऊँगी सेठी अश्लीलता पशि जाइए अर्थात सेठी जो परंपरा रहिबा कथा जो प्रकार चढ़े चढ़े आनी नृत्य होता गणेश वंदना होता से सब को वर्तमान लोक छाड़ी देइचंती। तो आज ता उपरे आमे आलोचना करबा जे परंपरा को हाँ अश्लीलता को ना कारण ए बाबद रे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन रोकठोक सुनाई देइचंती सेही दंडुआ दल को जो माने कि एहाको आपणे नेचंती अर्थात गोटे पटे परंपरा को ग्रहण करचंती अन्य पटे अश्लीलता को ग्रहण करचंती नाटक माध्यम रे। तो सेठी से माने रोक लगाइचंती। आज से संपर्क आलोचना करबा एथिमे हम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होइचंती सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यास प्राणा। आज्ञा नमस्कार। जेमती कि आमे कहले जे परंपरा को हाँ जहाँकि निजे ब्रह्मपुर एसपी मध्य कहिचंती जिला प्रशासन मध्य कहिचंती जे दंड नाचर जहाँ सब परंपरा अच्छी ताकू आमे ग्रहण करिबो ताकू परिवेषण करिया पे आमे अनुमति देबो किंतु परंपरा नारे जहाँ सब अन्य किछि जहाँ सब करा जाउची जेमती कि अश्लीलता नृत्य कथा आमे कहि परिबा नाच गीत कथा कहि परिबा नाटक कथा कहि परिबा ताकू ना बोली कहैछि कोन दंड संस्कृति शह शह वर्षर एक पुराणा संस्कृति कहवा गले एक जुग मध्य बीती जाइछि। आधुनिकता दंडनाच आज प्रवेश करिछि आधुनिकता सहित अश्लीलता मध्य प्रवेश करिछि। तेबे दंडनाचर जो मूल प्रसंग रही जे जो 13 भोगुता माने 16 प्रकार दंड 13 दिन पर्यंत भोग करिवे माँ शिवकाली को उपासना करिवे प्रकृति पुरुषों को उपासना करिवे जो अपराध जीवन में जानत कि अजाणत रही तार प्रायश्चित कर्म करने से दंड भोग करने आछंती किंतु एठी दंड यात्रा नारे संपूर्ण भाव में व्यवसाय परिणत हो सारानी। व्यवसायीकरण हवा जोगु अनेक अनुष्ठान माने आज दंडर मूल प्रासंगिकता को भूली दंडरे जहाँ परिवेषण होउतला प्रकृत कथाटी होउची दंड यात्रा दिन बेले धूलिदंड हुए संध्यारे पाणीदंड हुए रात्रि अग्निदंड हुए अग्निदंड पर स्वतंत्र भाव में एक विधान रही जो विधान 16 दंड भर गोटे विधान हो अनिद्रा जो दिन सारा कष्ट भोग कला मध्य रात्रि रे भोजन सारिकी हबिषान्न सारिकी अग्निदंड भोग करला माँ कालिका को प्रसन्न है स्वतंत्र भाव में जो दंडुआ बा भोक्ता माने थिबे से माने अनिद्रा रहिबे माने गोटे सुंदर परंपरा सुंदर विश्वास सुंदर आस्था बोली कहले भूल हेबनी जे शरीर को कष्ट देई 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 ठाकुरंकर आशीष पाइबा। पूर्वर आम आलोचना करिसेंती हट्ट जोगर जो परंपरा अच्छी मु जहाँ करे कि न करे मोर आवश्यक अच्छी माँ पाखे अली कर संपूर्ण पुत्र मान क्षमता अच्छी तेणु समस्ते से ही मत अनुसार माँ पाखे अली करती बापा पाखे अली करती से विधान व्यतीत निज शरीर को कष्ट दे अनिद्रा रहीबाटा अर्थात जो 16 दंड अच्छी से दंड भितर गोटे दंड हूँ अनिद्रा हूँ एक प्रकार दंड उजागर हूँ एक दंड जमी आम शिवरात्रि दिन उजागर थे उजागर रही विभिन्न पंथार आवश्यकता थिला सही समय आमर जो मैंने दंडर प्रणेता माने थिले से माने शिव कालींकर उपासनार कथा को चढ़ेया नाट हिसाब रे बा दंड सुआंग दंड प्रसंग भाव में लोकों पाखे प्रचलित करथिले सेठी मध्य शिव कालींकर व्रत कथा ही दंडरे वर्णना करा जाउथला एवं ताकू देखिकी राति पाई जाउथला दंडुआ मानकर उजागर मध्य कटि जाउथला ता बदल रे जो आधुनिक नृत्य कथा कहतु सामाजिक नाटक कथा कहतु से सबू आसी प्रवेश कला। हाँ सामाजिक नाटक किसी कलाकार पेट पाटनार कथा को आम मना करूनु अनेक कलाकार कहतु अनेक कलाप्रेमी कहतु अनेक अनुष्ठान कहतु बंचुंट ता बोली कि आपण मैंने दंड संस्कृति भली एक महान संस्कृति भितर अश्लीलता प्रवेश करेंगे से जगह रेकर्ड डांस हम नग्न नृत्य हम अंगभंगी प्रदर्शन करा जदि 13 दंडुआ मानकर बा 13 भुगुता मानकर भुगुता दंडुआ मानकर गोटे जिनिस रोचे आहार विहार निद्रा मैथुन्य त्याग करेंगे यदि से निज घरे निज स्त्री मुह चाहिए माँ मुह चाहिए घर छाड़ी दंड भोग करने आसवे से आसिक उलग नृत्य देखिए तो तांकर व्रत से ही भांगीगला। प्रथम कथा जो मैंने दंड करने मानसिक करुँच से ही दाता मानू निजक स्थिर करने को हेब जे से कौन करेंगे जदि से माँ को आ शिव को
ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନି। ହଁ, କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏବଂ ସେମାନେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚୁକ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବୁଲି 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 ପରିବେଷଣ କରିବେ, ରାତିରେ ସେମାନେ ସେଠି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣା ଯାଉଛି, ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ବିଗତ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠିକି ସାମାଜିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନେ ହିଁ ଥାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନାଟକ, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଯିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉନଥାଏ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ। ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଜି ବି ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କିମ୍ବା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧର ମାଟି, ଏ ଲୋକକଳାର ମାଟି ଆଜି ବି ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡ କିଛି ସୁଆଙ୍ଗ ଦଳ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଖଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକୃତରେ କାମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ କାମନାରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ସେଠି ବୁଲିକି କେବଳ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନାଁରେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲା କଥାଟି ହେଉଛି ତାହା। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଦାତାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦାତାମାନେ ଯଦି ଜିଦ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଦୁଆରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ତମେ କରିବ ନାହିଁ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା, ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରୁଛେ, ସେଠି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏ ମହାନ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିବକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ଏକ ବ୍ରତ, ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ରତରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର କଥା, ଅଶ୍ଳୀଳତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଜି, ଏ କଥାଟି ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ନାଟକକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁ ଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦଳକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ନାଟକ ଦେଖି ନାଟକ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଦାତା ହିସାବରେ, ଜଣେ ଦଣ୍ଡର ମାନସିକ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, ସିଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିବ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆକୁ ନେଇକି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଲୋକ ଆମକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଲୋକହସା ହେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, କେବେ ଦଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଏଠି ବେପାର ହୋଇସାରିଲାଣି, ପରମ୍ପରା ଏଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରାର କଥା ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରାଣ କଥା ରଚନା କରିବେ, ପୁରାଣ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଆଜି ପରମ୍ପରା ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଧୁନିକତା ନାହିଁ,
केवल आम गंजाम ही ताहा अच्छी आ निर्दिष्ट भाव में किसी गंजाम दल ये भाव व्यवहार कर सामाजिक नाटक आपण मैंने करूँ रक्षणशील कथा विषय वस्तु कथा कहतु व्यवसाय कथा कलाकार कथा आम पार्टी चुप कर रहीचु ता बोल कि आप जहाँ करेंगे कौन आम सहबू ମାନେ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାକୁ ଜମା କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅନ୍ୟପଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ହଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନମସ୍କାର।